Now root modification. Under root modification we have two types. One is taproot modification, then another one is adventitious root modification. Suppose if the taproot modify its structure to perform secondary function, means that is come under taproot modification. If the adventitious root modify its structure to perform secondary function, means that is adventitious root modification. So under taproot modification we have two categories. Under adventitious roots modification we have three categories. Let us see first about the taproot modification. Storage, breathing. Under storage there are three types: conical, fusiform and napiform. Under adventitious root modification, first one storage. Under storage we have five types. One is tuberous root, fasciculated root, nodulous root, moniliform root and annulated root. And then second type is mechanical support. Under mechanical support we have four types. One is prop root, stilt root, climbing root, buttress root. Then third type is vital function. Under vital function we have four types: epiphytic root, foliar root, sucking root, photosynthetic root. Okay, now we are going to see in detail regarding this root modification. First one, taproot modification. So taproot modification la first one enadhu storage root. Under storage root we have the first one is the conical root. These are cone like, broad at the base and gradually tapering towards the apex. Example, Daucus carota. அப்போ இந்த conical rootக்கு வந்து example என்னது Daucus carota. The binomial name of carrot தான் Daucus carota. இது எப்படி இருக்கு? கோன் லைக் இல்லையா, கோன் மாதிரி இருக்குது. ப்ராட் அட் த பேஸ், அதனுடைய பேஸில் நல்லா ப்ராடாக இருக்குது. கீழே வர வர எப்படி இருக்குது? tapering-ஆ இருக்குது. ஸோ tapering towards the apex. This type of root we said to be, this type of storage of root we call it as conical root. Example for conical root is Daucus carota. Second type is the fusiform root. These roots are swollen in the middle and tapering towards the both ends. Example, Raphanus sativus. Raphanus sativus is the radish. Binomial name of radish is முள்ளங்கிக்கு binomial name என்னது Raphanus sativus. The roots எப்படி இருக்கு? சென்டரில் மிடில் மட்டும் ஸ்வெலனாக இருக்குது. டாப் அண்டு பாட்டமில் மட்டும் டேப்பரிங்காக இருக்குது. ஸோ திஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ரூட் we call it as fusiform root. Example for fusiform root is Raphanus sativus. Then third type is napiform root. Example for napiform root, Beta vulgaris, beetroot. Binomial name of beetroot is Beta vulgaris. What is the structure of this napiform root? It is very broad at the apex. அந்த ரூட்டோட பேஸ் எப்படி இருக்குது? ஸ்டார்டிங் பிளேஸில் நல்ல ப்ராடாக இருக்குது ஆப்பெக்ஸ் ரீஜனில். அண்ட் சடன்லி டேப்பர்ஸ் லைக் எ டெய்ல் அட் த பேஸ். பேஸில் எப்படி இருக்குது? சடனாக டெய்ல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஸோ திஸ் structure of storage we call it as napiform. Example, Beta vulgaris. See the picture. இப்போ இங்கே பாருங்க. So here எப்படி இருக்கு டேப் ரூட்? இப்போது மேலே கேரட் பாருங்கள். ஸோ ஹியர் கோன் லைக் இல்லையா, ப்ராட் மேலே வந்துட்டு ப்ராடாக இருக்குது, கீழே வந்துட்டு வர வர டேப்பரிங்காக இருக்குது. இதே பி ராடிஸ்க்கு எப்படி இருக்குது? சென்டரில் மட்டும் ஸ்வலனாக இருக்குது, டாப் அண்ட் பாட்டமில் நமக்கு டேப்பரிங்காக இருக்குது. வேரஸ் இன் பீட்ரூட் மேலே வந்துட்டு நல்ல ப்ராடாக இருக்குது, கீழே ஆப்பெக்ஸ் வரும்போதும் சடனாக இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குது? டேப்பரிங்காக இருக்கும். ஸோ திஸ் டைப் வி கால் இட் அஸ் napiform. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸ். ஸோ ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸ் வந்துட்டு அதனுடைய மாடிஃபிகேஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ த்ரீ டைப்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ திஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன், breathing root. Some mangrove plants like Avicennia, Rhizophora, Bruguiera develop special kinds of roots that is negatively geotrophic for respiration because the soil becomes saturated with water and aeration is very poor. They have a number of breathing pores or nematophores. இதில் வந்துட்டு ஆன் இருக்குது, பட் நாட் breathing pores வந்துட்டு நம்ம nematophores அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் கால்டு breathing pores or nematophores. breathing pores இங்கே வந்துட்டு ஆன் கிடையாது, இட் இஸ் OR
not on. So breathing force or nematophores for exchange of gases. ஸோ ப்ரீத்திங் ரூட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவிசீனியா, ரைசோஃபோரா, ப்ரூகீரா. இப்போ இங்கே மேலே பாருங்கள், உங்களுக்கு பிக்சர்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவிசீனா பிக்சர். இங்கே என்ன இருக்குது செப்பரேட்டாக பாருங்கள், அவிசீனியா, நெமட்டோஃபோர்ஸ். இந்த ரூட்டில் மேலே பாருங்கள் டாட்டாக இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் செட் டு பி த நெமட்டோஃபோர்ஸ், ப்ரீத்திங் ஃபோர்ஸ். அங்கே வந்துட்டு சம் ஹோல்ஸ் இருக்குது, தட் ஹோல்ஸ் இஸ் செட் டு பி ப்ரீத்திங் ஃபோர். அந்த ஹோல்ஸ், அந்த போர்ஸ் எதுக்காக இருக்குன்னா ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் ஒன்லி. ஏன்னா திஸ் மேங்க்ரூவ் பிளான்ட்ஸ், சதுப்பு நில காடுகளில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குற அந்த பிளான்ட்ஸை வந்து தான் நம்ம மேங்க்ரூவ் பிளான்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் அவிசீனியா, ரைசோஃபோரா, ப்ரூகீரா. தே டெவலப் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் தட் ஆர் நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக். நம்ம ரூட்ஸ்னாவே பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக்னு நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா சாயில் நோக்கி நமக்கு உள்ளே வந்துட்டு வளர்கிறத வந்துட்டு நம்ம பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக்னு சொல்கிறோம். பட் சாயில் அந்த ரூட்ஸ் இல்லாமல் சாயிலுக்கு மேலே வந்து வளர்ந்துருக்கிறனால நம்ம அது என்னென்னு சொல்கிறோம், நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக். யூ கேன் சி திஸ் பிக்சர். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி மணலுக்கு மேலே பாருங்கள், மண்ணுக்கு மேலே வந்துட்டு வளர்ந்துருக்கு இல்லையா. ஸோ தோஸ் ரூட்ஸ் ஆர் செட் டு பி நெமட்டோஃபோர்ஸ். a special kind of roots. எதுக்காக அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன், பிகாஸ் the soil becomes saturated with water. ஸோ இந்த மாதிரி மேங்க்ரூவ் பிளேசஸில் வந்துட்டு பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதனுடைய ரெஸ்பிரேஷனுக்காக இட் டெவலப் எ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ரூட். அந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயிலுக்கு மேலே வெளியில் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து போர்ஸ் இருக்கும். அந்த போர்ஸ்க்கு நேம் தான் வந்து ப்ரீத்திங் போர்ஸ் ஆர் நெமட்டோஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த போர்ஸோட நேம் தான் நெமட்டோஃபோர்ஸ், அந்த ஹோல்ஸ்க்கு நேம். ஸோ இது வந்துட்டு இது எதுக்காக இந்த இருக்குது, இந்த மாதிரி வந்து ரூட்ஸ் சாயிலுக்கு மேலே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேரும் சகதியமாக அந்த பிளேஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிளேசஸில் வளர்கிற பிளான்ட்ஸை தான் நம்ம வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம், மேங்க்ரூவ் பிளான்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும், சேரும் சகதியமாக இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்துட்டு ப்ராப்பர் ஏரேஷன் வந்து சாயிலில் இல்லாதனால ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் பர்பஸ் ஒன்லி தீஸ் டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் இட் டெவலப் எ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ரூட் விச் க்ரோஸ் above the soil surface. So those roots have some special pores called nematophores. Through that pores only they respire. Okay, so the exchange of gases takes place through that pores. That's all about the breathing route. Next about the adventitious route modification.